بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں احسان چاند، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ۔ ناظرین اکرام، آج پروگرام کڑوا سچ کی اسپیشل اور ایکسکلوزیو ایپیسوڈ اس لیے میں کہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں اگر پورے ملک کی بات کریں تو بلوچستان سے سیلاب کی جو صورتحال سٹارٹ ہوئی، اب جنوبی پنجاب میں اور سندھ بھی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور خاص کر اب زیادہ جو فوکس ہم آج جنوبی پنجاب کریں گے، یہاں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ انسانی لاشیں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بچے بھوک سے بلکتے تڑپتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تباہی ہے ہر طرف، عورتیں بزرگ وہاں سے نکالنے کے لیے تنظیمیں تو کام کر رہی ہیں، ریسکیو عملہ، لیکن حکومت جس طرح سے وہاں پہ آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں یا ہم صوبائی گورنمنٹ کی بات کریں تو ناظرین اکرام یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کریں ان علاقوں کا، جنوبی پنجاب کی میں بات کروں تو تونسا شریف جو ہے وہ بھی تقریباً بہہ رہا ہے سیلاب کے اندر، اس کے ساتھ راجن پور کی تحصیلیں، فاضل پور، رجان، جام پور، یہ تحصیلیں بھی، ان کے جو شہر ہیں سٹی، یہ بھی پانی کے اندر جو ڈوب چکے ہیں۔ اس کے ساتھ وہوا جو شہر ہے وہ بھی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ جنوبی پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ اور ڈی جی خان کو بھی فلڈ کی جو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کے 22 اضلاع کو جو ہے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے موسمی بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے۔ اگر سندھ میں ہم مزید چلیں تو یہ جو تونسا بیراج ہے یہ پنجاب سے سندھ کی جانب یہ بھی بڑھ رہا ہے، تو سندھ کو جیکوباد، چنڈو الا یار اور کند کوٹ اور دیگر علاقوں کو وہاں پہ اس نے بھی یہ تباہی مچانے کے لیے، اور پھر اوپر سے بارشیں مسلسل 2-3 دن، تو یہ صورتحال ہے پورے۔ اور اگر جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جیسے میں نے مکمل ذکر کیا، تو یہ سیلابی جو تھپیڑے ہیں اور جو آفت زدہ علاقوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے تنظیمیں اور ریسکیو عملہ اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم حکومتوں کی ترجیحاتوں کی بات کریں تو یہ کچھ حکومتیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور اگر اپوزیشن کی بات کریں تو وہ بھی کرسی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ اپنی طور پہ دن رات، اگر اپوزیشن لیڈر عمران خان کو گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، سارا میڈیا ساری قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم ادھر بات کریں تو ادھر وہ والی توجہ ہے ہی نہیں، لوگ مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، زندہ دفن ہو رہی ہیں انسانی لاشیں، سر بھی نظر نہیں آ رہے، کہیں ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اس علاقوں کی صورتحال ہے، عورتیں بچے بزرگ تڑپ اور بلک کے جانے دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی حکومتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس مکمل ٹاپک اور اہم سینسٹیو ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں یہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، یہ ریسکیو کے ملتان جو ڈویژن ڈسٹرکٹ کے یہاں پہ یہ آفیسر ہے محمد ارشد خان صاحب، یہ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ہے ملتان کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں محمد شاہ رخ ہاشمی صاحب، یہ رہنما پی ٹی آئی کے، ان کو بھی آج کے ہم نے خصوصی پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ سر آپ کو بھی ارشد خان صاحب ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ محمد شاہ رخ ہاشمی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں بڑھتا ہوں اپنے پہلے مہمان محمد ارشد خان کی جانب ریسکیو میں، کیونکہ یہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، پچھلے مسلسل 1.5 ہفتے سے یہ وہاں فیلڈ میں نگرانی کر رہے تھے، تو آج ان کو اسپیشلی یہاں بلانے کا مقصد ان سے پوچھے کہ وہاں کیا تباہی ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو جو بھی پنجاب کی، تو اس میں سر آپ ارشد خان صاحب کیا کہیں گے؟ آپ تونسا بہرائے، راجن پور کی تحصیلیں اور بھی وہوا، یہ علاقوں میں جو تباہی آئی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں جو ریسکیو ہے وہ کہاں تک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ آپ فیلڈ میں تھے، علاقائی صورتحال کو، سیلابی صورتحال کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اصل میں جو سیلاب ہے یہ ایک مختلف قسم کا سیلاب ہے۔ ایک سیلاب ہوتا ہے جو دریاؤں کا پانی اگر اوور فلو ہو جائے تو اس میں جو ہے لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ والا جو سیلاب ہے یہ بیسیکلی ہل ٹورنٹس ہیں، یہ رود کوہیوں کا پانی، اردو میں اگر میں سمجھا سکوں تو رود کوہی سے پانی، اس میں یہ ہوتا ہے پہاڑوں پہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے بارش کا پانی ایک مخصوص نالوں کے ذریعے اپنا راستہ بناتا ہوا اور ٹورنٹ کی شکل میں، ایک ریلے کی شکل میں آتا ہے، اور آگے جتنی بھی آبادیاں جو بھی چیز آتی ہے انہیں بہا لے جاتا ہے، کیونکہ اس کی سپیڈ، اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اچانک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا جو بہاؤ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی
अर्ली वार्निंग भी दी जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ना उन्होंने उस पे अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो पानी में फंसे हैं, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं वहां पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, लोगों को बर वक्त वहां से एवैक्यूएट किया, उनका इनखला किया, वहां से इमरजेंसी एरिया में से उन्हें सेफ एरिया में शिफ्ट किया, उनके अमलाक को हमने काफी हद तक सेव किया, और जिसकी वजह से आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान बहुत कम हुआ है। जी जी जी, मैं जाता हूं अपने दूसरे मेहमान की जानिब। सर क्या कहेंगे, पंजाब हुकूमत आपके पास है, हाशमी साहब पंजाब हुकूमत आपके पास है, इसके बावजूद वहां तक एक्सेस और रसाई, वहां फील्ड में आपके एमपीएज नजर नहीं आ रहे, आपके सूबाई वुज़रा नजर नहीं आ रहे, पनी गाला की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन इधर नजर नहीं आ रहे। सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये कोई इसको कुदरती आफत कहा भी जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली भारत की आबी जारहियत है। और दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान तबके की नाअहली है कि 35-40 साल से जो तबका हुक्मरानी करता आ रहा है, उन्होंने अपनी जो अहलियत है उसको साबित करने के लिए डैम उन्होंने कायम क्यों नहीं किए। उन्होंने वो पानी जो भारत अपना डैम फुल करके हमारी तरफ वो भेजता है, अब जो 1,55,000 क्यूसेक जो पानी आया है वो कोई आसमान से तो नहीं आया, वो भारत से ही आया ना। अगर हमारे पास डैम मौजूद होते, हम उसको स्टोर कर सकते, हम उसको यूटिलाइज करते, हम उसके साथ बिजली पैदा करते, हम उसको उसके साथ कोई हम पैदावार करते, कोई उससे फायदा हासिल करते। फायदा तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये जानी नुकसान हो रहे हैं। ये इंसानों का वहां पे मैं समझता हूँ ये कत्लेआम है। भारत के साथ हमारे हुक्मरान के बराबर के शरीक है। कहाँ गई उनकी इंतजामी कार्रवाइयां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की? वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, सिर्फ वो नहीं है, पीडीएम की 11 जमातें भी जो है वो, या कमोबेश 13 जमातें, वो भी इक्तदार के हवालों में, इक्तदार के बेंचेस पे बैठी हैं। हाशमी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत की जारहियत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि वो पहाड़ों से भी आ रहा है और उसके साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं, तो इसको मैनेज तो अब किया जा सकता है, क्या कहें? जी, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत है, या उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिला हुकूमतें जो है, उनको किरदार अदा करना चाहिए। और पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब से कि काइंडली वजीर आला साहब, इधर ये जनूबी पंजाब, ये भी पंजाब का हिस्सा है और आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो आप इधर जनूबी पंजाब में आप यहाँ पे अपनी इंतजामी कार्रवाइयों को जो है वो आप तेज करें। जिस तरह से रेस्क्यू 112 को आपने बनाई थी ना, माशाल्लाह बहुत आज तक ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये रेस्क्यू के जो आपके पास है बैठे मेहमान खसूसी साहब, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो उसी तरह से रेस्क्यू की स्पीड के तहत ही वो अपनी कार्रवाई को, इंतजामी कार्रवाई को वो आगे बढ़ा के वो इस आफत ज़दा इलाके को जो है वो क्लियर करवाएं, और जो चलें जो जाने जा चुकी और जो अभी बाकी है उनको, जिनको बचाया जा सकता है, जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है, जिनको सेव किया जा सकता है, उनको काइंडली इस मामले में सीरियस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। असल में ना देखिए, ये 30-35 साल तो चले इनकी तो नाअहली मान लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग भी तो 3 साल 3.5 साल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, ये तौनसार डीजी खान, तो कोई इकदामात सामने क्यों नहीं आए? इकदामात सामने आए। वफाकी हुकूमत ने आपके सामने डैम्स पे काम शुरू किया और ये तकरीबन 1 साल हो गया, उसके ऊपर भी काम जो है वो बंद था। इसी सियासी खींचातानी के हवाले से ये बनाना स्टेट जो है बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को, जहाँ पे आज तक कानून सिर्फ हमारा जो है वो किताबों में है, कानून हमारा आज तक अमल में आया ही नहीं है। तो बनाना स्टेट जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो और हमेशा से करते आ रहे हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं है। इसी वजह से तो ना एल हुक्मरान और ना एल क़यादत हमें मुयसर आती रही है। और अगर इसी तरह से चलता रहा कि कानून की हुक्मरानी अगर ना कायम हो सकी, या हमने कोशिश ना की कानून की हुक्मरानी को कायम करने के लिए, तो फिर बांग्लादेश भी बन गया था 1971 में, पाकिस्तान 2 लाख हो गया था। पाकिस्तान का पहले भी आधा धड़ और आधा वजूद पहले भी कटा हुआ है। पहले भी ये पाकिस्तान को वो पाकिस्तान नहीं है जो 1947 में मौरज़ वजूद में आया था। तो मैं समझता हूँ कि हमें हैसियत कौम अल्लाह से सबसे पहले अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। हमारे अपने भी जो जाती हवाले से मतलब कि गलतियां कोताहियां हैं, ये अल्लाह ताला हमें माफ करे, और उसके बाद हम खुद सोच के समझ के अच्छी सही मुखलिस क़यादत जो काम करे पाकिस्तान के लिए, जो वफादार हो रियासत की, जो वफादार हो कौम की, और जो वफादार हो दो कौमी नजरिए की, हम उस क़यादत को लेके इन क़यादतों को हम आजमाते रहे। ये आजमाए हुए कारतूस हैं, ये चले हुए कारतूस हैं। ये 35-40 साल से इनके पास सूबाई हुकूमतें भी आती रही हैं, इनके पास वफाकी हुकूमतें भी आती रही हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि जो
जर्नैल जो आमिर आए हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं, वो भी इन्हीं सिविलियन जो हुक्मरान थे इनकी नाअहलियों की वजह से किए हैं। अगर ये अहल होते, अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस और वफादार होते, अगर ये पाकिस्तान की तरक्की के जामिन बनते, तो क्या जरूरत है कि अगर फौज भी आई है, फौज से ये तो हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आई है। शाहरुख हाशमी साहब, असल में पता क्या, ये थोड़ा सा ना टॉपिक चेंज हो जाएगा। हमारा आज असल में सैलाब का टॉपिक था, जरूर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी आपको एज ए गेस्ट बुलाएंगे। जबरदस्त। आप देखिए ना, असल में अब सियासी वाबस्तगियों और उनसे हमें बालाताक होकर हमें एहसास की जरूरत है, हमें जानों को बचाना है, हमें तड़पते दिलकते बच्चों को बचाना है। असल ये सूरत है। हाशमी साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूं, मैं बढ़ता हूं अपने अगले मेहमान की जानिब। सर क्या कहेंगे, अरशद खान साहब आप फील्ड में हैं, वहां पे आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, तो वहां सैलाबी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल पूरी कौम सुनना और जानना चाहती है। सैलाबी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल है क्या, सामने रखें, बताएं। जी, इस टाइम अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो इस टाइम काफी सीरियस सूरत हाल है। पानी के हवाले से पानी बहुत ज्यादा फैला हुआ है इलाकों के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम्स हैं, रेस्क्यू 1112 की जितनी भी टीम्स हैं, 120 बोट्स इस टाइम हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं, और जिसमें 900 प्लस जो रेस्क्यूअर्स हैं वो इस टाइम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और अपनी दिन रात की कोशिशों की वजह से वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को एवैक्यूएट किया है, लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों के जानवरों को बचाया है। क्योंकि देखें, जो गरीब खानदान बेचारे फंसे हुए हैं, उनका जो सबसे बड़ा असासा होता है, उनकी जान के बाद उनके माल मवेशी जानवर, छोटे बकरियां होती हैं, किसी की मुर्गियां होती हैं, तो वो उनके लिए वो बड़े मायने रखती हैं। तो उनकी सपोर्ट इस तरीके से भी की गई है और उन्हें महफूज इलाकों में हमने पहुंचाया है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी जरूरियात हैं, जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है तो बेसर सामाने की हालत में निकलता है, तो पहली उनकी जरूरियात होती हैं कि उन्हें शेल्टर मुहैया किया जाए, पनाह मुहैया की जाए, और उसके बाद उन्हें ताज़ा खुराक जो है, साफ सुथरी खुराक उन्हें मुहैया की जाए। और उसमें नो डाउट पीडीएम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये सब अपना बड़ा अच्छा काम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी तक जो सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उस पर जो एक एमरजेंसी की सूरत हाल थी उस पर हम लोग काफी हद तक कंट्रोल पा चुके हैं, और रिलीफ का अमल उसमें अभी सर उनको क्या जरूरत है, चाहिए उनको क्या, टेंट चाहिए उनको, शेल्टर, और उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया, उनको बिस्तर, जैसा कि मौसमी हालात में रात को ठंड होती है। मैं सर आपको बताऊं, मेरी नजर से रात ही वीडियो गुजरी, छोटे छोटे बच्चे हैं और छत है नहीं, बेसरो आसरा पानी के किनारे पे वहां पे वो पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर एक उन्होंने शापर लिया हुआ है, तेज ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको बताऊं, मैं वो वीडियो देख नहीं सका, तेज हवा चल रही है और वहां वो चिमटे, हमारे बच्चे भी हैं, हमने हीटरों में, एसी रूम्स में रातें गुजरती हैं, तो सर वहां मैं ऐसी वीडियोस देख नहीं सका। ये सूरत कुछ अंदर की कुछ चीजें बताएं नाजरीन को कि वहां हो क्या रहा है और लोग किस तरह वहां उनकी मदद करें। जी बिल्कुल, काफी जो वहाँ पे तंजीमें हैं वो पहुंच भी रही हैं, लोगों की उनके घरों में जाके मदद कर रही हैं, और वहाँ पे उन्हें खाना वगैरह मुहैया कर रहे हैं। वहाँ जब हमने वहाँ पे जाके रिस्पॉन्स करना शुरू किया है, लोगों को निकालना शुरू किया है, असल में हुआ क्या, मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब इसकी वार्निंग इशू की गई तो लोगों ने उस वार्निंग को पहले इब्तदा में सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से लोग ज्यादा उसमें सैलाब का शिकार हुए। तो जब हमने उन्हें निकाला तो पानी जब जैसे राइज हुआ तो लोगों ने फिर पनाह लेने के लिए कोई अपने घर की छत पे चढ़ गया, कोई दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे। जब हमने उन्हें लोगों को निकाला है वहां से, और बच्चों के साथ कोई दरख्तों पे लोग बैठे हुए थे, इस तरह के हमने लोगों को वहां से निकाला है। और अगर हम थोड़ी देर तक वहां पे ना पहुंचते तो अल्लाह ना करे कोई नुकसान का अंदेशा था वहां पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें वहां से निकाला, महफूज जगह तक उन्हें मुंतकिल किया। लेकिन एवैक्यूएशन के बाद फिर अगला जो फेज है वो जो रिलीफ का इकदाम है, उसके ऊपर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो बहुत अच्छा काम वहां पे कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके अलावा पीडीएम में उनकी टीमें हैं, जो रजाकार हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ तंजीमें हैं, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा रिलीफ के ऊपर काम कर रही हैं वहाँ। जी ठीक है। हाशमी साहब क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए हम मुतासरा खानदानों को देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि
जिन के घर तबाह हो गया तो उनको नए घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो क्या कहेंगे, क्या ये जो रकूम है ये इमदाद उन तक पहुंचेगी हाशमी साहब? पहली बात तो ये कि ये रकूम और इमदाद ऐलान होते हैं, देखा है मैंने 2008 का दौर भी शहबाज शरीफ साहब का, और 2013 में फिर नवाज शरीफ साहब का वफाक पे ऐलानात होते हैं, बस ये ऐलानात करके मतलब चले जाते हैं। अब अगर ये जो 30-35 हजार है या 5 लाख रुपए मकान की तामीर का है, उसके लिए पहले तो कौम गुलाम बनेगी, कौम जो है वो लाइनों में लगेगी, कौम जो है वो थके खाएगी, कौम जो है वो साहिब बहादुरों के जो है वो झिड़कें झेलेगी, और उसके बाद जाके कहीं कौम को भीख मिलेगी। और ये कौम को भीख मांगना तो सिखाया है हमारी इन क़यादतों ने, हमारे इन हुक्मरानों ने। तो खुदारा कौम को आप खुदी की जानिब लेके हैं, आपने अगर करना है तो कौम को आप करके दें। आप ये ना कहें कि जी 5 लाख हम दे रहे हैं, 35 हजार दे रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब बताएं कि डॉलर की इतनी उड़ान के बाद जो है वो क्या वो कतरा जाती है 25 हजार की या 35 हजार की या 5 लाख रुपए की भी। तो अगर आपने करना तो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर आप करें। और बाकी ये जो हमारे रेस्क्यू के इदारे के जो लोग आपके पास अफसरान बाला आए बैठे हैं, और इनकी जितनी भी टीम है और जितने भी नौजवान है जो काम कर रहे हैं सैलाबज़दा मुतासरा इलाकों में, और जो जाने बचा रहे हैं, जो सर्वाइव करवा रहे हैं वहां पे, हम सलूट पेश करते हैं, हम सलाम पेश करते हैं। आप हमारे ये कौम के असल हीरो हैं, आप ही हमारे कौम के मोहसिन हैं, यही हमारे मतलब के कौम का रोशन सितारा है पड़े, तो इनको हम सलाम पेश करते हैं। हाँ, और इनकी जो बड़ी जबरदस्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, मैंने ना खुद जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों पे मैंने खुद गया हूं प्रैक्टिकली ना, वहां जाके मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है। तो उसमें रेस्क्यू तो है ही है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अफवाज पाकिस्तान के कैंप लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान की जो फौज है, इतनी मजबूत फौज है, ये पाकिस्तान के लिए नेमत से कम नहीं है। जो हमारे नौजवान है, जो हमारे जो फौजी अफसरान है, या जो इंतजामी हवाले से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो वो फौज को भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, कार खैर का काम है, और इस काम के ऊपर अल्लाह भी खुश होता है। आप अल्लाह की मखलूक को सर्वाइव करवा रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मेरी कोई भी मखलूक हो, अगर तुमने उसको बचा लिया तो तुमने एक जान के बदले तुमने पूरी इंसानियत बचाई। तो ये तो यहाँ पे जाने किसी और मखलूक की नहीं, इंसानी मखलूक की जाने बचाई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा हमारी फौज को भी, हमारे इदारों को भी, हमारे ये रेस्क्यू वालों को भी। और साथ साथ मैं फिर हुकूमत पंजाब से और वफाकी हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दस्तबस्ता अपील करता हूँ कि यहाँ पे ये कोई सियासी मामला नहीं है, इसके ऊपर कोई जाती मफादात की बात नहीं है, ये इंसानियत का मामला है, ये लोगों का मामला है, ये मखलूक खुदा का मामला है। तो आप इसके अंदर बढ़ चढ़ कर, चाहे वो फौज है, चाहे वो इदारे हैं, रेस्क्यू है, जिला इंतजामिया है, लोकल बॉडीज हैं, वफाकी जो है वो हुकूमत के हवाले से या सूबाई हुकूमत के हवाले से, तो इन सबको जो है वो कोशिश मुश्तरका तौर पे करनी चाहिए। इंसानियत हाशमी साहब आप ठीक करें। हाशमी साहब मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। नाज़रीन इकराम, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। आप देख रहे थे प्रोग्राम कड़वा सच। ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम कड़वा सच। और आज की ये जो तबाही जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में हो रही है, खासकर जनूबी पंजाब अभी जो बह रहा है, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अरशद खान साहब, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मुल्तान से ये मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद शाहरुख हाशमी साहब ये भी टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जो बीपर पे ये भी मौजूद है। इन दोनों को हमने वेलकम भी कहा है और खुशामदीद भी कहते हैं। तो मजीद ब्रेक के बाद सर क्या कहेंगे? मैं अरशद खान साहब आपकी जानिब आता हूँ। देखिए, आप सैलाबी इलाकों में मैं जैसे मैंने बताया पहले भी ब्रेक से कि मैं खुद गया हूँ, वहां जाके हमने विजिट किया, हमने देखा है, तो रेस्क्यू की टीमें तश्कील दी हुई हैं मुख्तलिफ एरियाज में। तो ये मुझे बड़ी जबरदस्त, और आपको पता है जैसे हम जहां भी जाते हैं तो जिस तरह से रेस्क्यू वाले वेलकम करते हैं, शायद ही और कोई वेलकम हमें करते हो, तो वहां पे मौजूद हैं। तो सर क्या कहेंगे आप प्रैक्टिकली फील्ड में
حکومت کے پنجاب کی جانب سے کیا ہدایات ہیں, کس طرح سے ٹیمیں تشکیل دے کے آپ ورک کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہر تحصیل میں یا ہر جگہ کے اوپر اسپیسیفکلی وہاں پہ جو ایک ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل, آپ بالکل ایک پلاننگ کے ساتھ ہی, ظاہر ہے اتنا بڑا جب آپریشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی پہلے پلاننگ کی جاتی ہے, اس کے بعد جتنے بھی ریسورسز بھیجے جاتے ہیں ان ریسورسز کو ان پوائنٹس تک پہنچایا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری اس ٹائم 120 بوٹس اور 900 پلس ریسکیور جو ہیں اس ٹائم پہ ہمارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ پریورٹی وائز کیا گیا ہے کہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ریسورسز کی وہاں زیادہ ریسورسز ہیں, اور جہاں پہ کم ضرورت ہے وہاں پہ ریسورسز کو کم یوٹیلائز کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہیلپ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے, اور ہماری جو سروس ہے ریسکیو سروس لوگوں کو مہیا ہو سکے. اور الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے, عوام کا اعتماد ہے ریسکیو 11122 کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیشہ ہم عوام کے اعتماد پر پورا اترے ہیں. اس کے جذبے کے پیچھے ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے جو قائد ہیں, ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, وہ خود دن رات اپنی کوششوں میں مصروف عمل رہتے ہیں. ابھی وہ کل ہی وزٹ کر کے گئے ہیں, 2-3 دن یہاں پہ رہے ہیں, وہ خود فلڈ ایریا کے اندر موجود رہے ہیں, وہاں پہ تمام آفیسر موجود رہے ہیں, انہوں نے خود تمام علاقوں کا وزٹ کیا ہے, اور وہاں پہ جن جن چیزوں کی جن جن کاوشوں کی مزید ضرورت تھی انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں وہاں پہ, اور ریسکیو کام. اچھا, سیلابی علاقوں میں خود وزٹ کیا؟ جی خود سیلابی علاقوں میں انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور وہاں پہ وہ خود ہدایات دیتے رہے ہیں, اور وہ اب بھی مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اس کے اوپر گائے بگائے ہمیں اپنی ریلیکشن جاری کرتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی جانب. ہاشمی صاحب کیا کہیں گے, ایک پرسپشن پائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں, انہی علاقوں کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ وہاں پہ ایک تو آواز اسی انداز سے اٹھا نہیں رہے, دوسرا وہاں پریکٹیکلی فیلڈ میں فلاحی اور سماجی تنظیمیں تو نظر آ رہی ہیں, یہ ریسکیو والے آرمی والے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن سیاسی کسی بھی جماعت کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ وہاں فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں ہی نہیں, وہ سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, چاہے وہ کسی جماعت سے مرضی ہو. ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے, نعرے لگاتے ہیں یہ انتخابی مہم کے دوران جیئیں گے مریں گے عوام کے ساتھ, تو آپ وہاں پہ مرے نا عوام کے ساتھ, جائیں نا آپ عوام کے ساتھ, وہاں پہ کھڑے نا, پانیوں میں آپ اترے نا, آپ جائیں نا, آپ ایم پی ہیں, آپ ایم این اے ہیں, آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے, اللہ نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے. اگر میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے منتخب نمائندے چاہے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور ان کی پارٹی واپس کی چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے, اگر وہ اس مشکل وقت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, تو پھر آپ بھی 2023 کے الیکشن میں اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کرتے ہوئے ان چہروں کو, ان لوگوں کو سامنے رکھیے گا, اور ان کو آپ نے الیکٹ نہیں کرنا. میرے پاکستان کے لوگوں, میرے جنوبی پنجاب کے آفت زدہ لوگوں, میرے مجبور لوگوں, میرے غریب لوگوں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے جیسوں کو لے کے آؤ, اپنے جیسوں کو منتخب کرو, چاہے وہ مطلب کہ آپ کا جو آپ کی نمائندگی کرے ایوانوں میں پہنچ کے, پارلیمان میں پہنچ کے. اور اگر میں اپنی تحریک انصاف کی جماعت کی بات کروں, اگر میری جماعت سے منتخب کردہ ایم این ایز یا ایم پی ایز اپنی فیلڈ میں موجود نہیں ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں عوام کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ اگر نہیں کھڑے, تو میں اپنے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, 10 پستہ اپیل کرتا ہوں, اور میرا چیئرمین ایک بہت بڑا جو ہے وہ نام ہے, ایک بہت بڑا لیڈر ہے, تو وہ اس چیز کو نوٹس انشاءاللہ نہیں کریں گے. میں اپنے چیئرمین سے گزارش کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کہ جو لوگ نہیں ڈیلیور کر رہے, جو عوام کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ نہیں کھڑے, تو کائنڈلی آپ ان کو شو کاز جاری کریں تحریک انصاف کی جانب سے اور اپنی جانب سے, اور ان سے آپ جواب طلب کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ عوام کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے. ٹھیک ہے, سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی اس وقت چل رہے ہیں, وہ بھی اہم ہیں, لیکن زیادہ اہم لوگوں کی جان ہے, لوگوں کی زندگی ہے. زندگی اور موت کا جہاں پہ مسئلہ آ جائے تو پھر وہاں پہ پہلے ہمیں پریورٹی اور ترجیح بنیاد پہ میں اس چیز کو کرنا چاہیے. میں ہاشمی صاحب اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ان خیالات اور جذبات اور احساسات کو, پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے یہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, ایک میں آف دا ریکارڈ ہاشمی صاحب آپ سے ذکر کروں کہ وہاں پہ جیسے ہمارے ہر جگہ پہ نمائندگان اور ہمارے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آف دا ریکارڈ کچھ لوگوں نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا
کہ ایم پی ایس ایم این ایس فیلڈ میں نہ آنے کی وجہ یا سیلاب کو رکوانے کے لیے اپنی کوششیں یا ریہیبلیٹیشن کے لیے یا وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعد میں دیکھیں گورنمنٹس نے, میں ایک بات کر رہا ہوں بڑی ہیوی, گورنمنٹس نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے بعد میں فنڈز مہیا کرنے جو کہ کروڑوں اربوں میں ہیں تاکہ اس چیز کو پورا کیا جا سکے. تو لوگوں کا تاثر ہے کہ آج وہ باہر اس لیے نہیں نکل رہے کہ وہ فنڈز انہی کے پاس تو آنے ہیں, تو ہمیں تک کہاں پہنچنے ہیں, ہمارے تک کہاں آنے ہیں. کیا کہیں گے اس المیے کے اوپر؟ دیکھیں فنڈ جو ہے وہ جب مطلب کہ یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی 2018 کے جو ٹینور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس کے بعد یہ فنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایم پی ایس یا ایم این ایس کے پاس اب تو آنے سے رہے. اور اگر کوئی اس طرح کی خیال ہے عوام کا تو وہ اس چیز کو, اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں. بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب میں عوام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کیا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں جو آپ کو شک و شبہ میں ڈالیں کہ اس کے پاس فنڈ آ گیا اور یہ دے نہیں رہا, تو آپ کائنڈلی آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ آ کے اپنی آواز کو اٹھائیں, آپ اپنی آواز کو بلند کریں. آپ کی آواز انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ پہنچے گی. اور اب وہ کوئی 70s والی دہائی نہیں ہے, 90 والی دہائی یہ ہے نہیں, یہ اب 21ویں صدی کا جو چل رہا ہے 2021-22 چل رہا ہے. تو اب تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہے, شعور بھی ہے, پولیٹیکلی حوالے سے بھی, سوشل حوالے سے بھی, اور ہر طرح کے حوالے سے لٹریسی ریٹ بھی ہمارا کافی بہتر ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب توقعات جو ہے وہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے. عوام کو اب ان کے اوپر حکمرانی کرنی چاہیے. اب عوام حکمرانی کرے کیونکہ عوام کے پاس اب سیاسی طور پہ اویئرنیس موجود ہے. عوام اب جانتے ہیں ہاشمی صاحب, بالکل آپ ہاشمی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی جانب. ابھی آگے بڑھتے محمد ارشد خان صاحب, آپ کیا کہیں گے ابھی مزید کیا الارمنگ صورتحال ہے, مزید کیا پانی کن کن علاقوں کو ڈیمیج, اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کس کس علاقے کو ابھی تک ڈیمیج ہو چکا ہے جنوبی پنجاب کی اگر میں آپ سے پوچھوں تو, اور کیا الارمنگ صورتحال آنے والے وقت میں, اور کون سے علاقے جو ہے اللہ نہ کرے اس کی زد میں آ سکتے ہیں, اور حکومت کی جانب سے آپ کو کیا سپورٹ ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, تھوڑا سا تفصیلی بتائیے گا. جی, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, اگر ادھر سے ڈیجی خان ڈویژن کی بات کریں تو ڈیجی خان ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو واہوا اور توسا جو ہیں یہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ٹورنٹس کی وجہ سے. اور اگر راجن پور کی بات کریں تو یہ فاضل پور اور فاضل پور سے ملیکا جتنے بھی دیہات ہیں, گاؤں ہیں, وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور آگے جا کے جو ہے یہ رجحان تک, راجن پور اور رجحان تک جو اس کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ نقصان کرتا ہوا یہ رجحان تک پانی پہنچا ہے. اس ٹائم جو ہے فاضل پور بھی افیکٹ ہوا ہے, فاضل پور میں بھی ہماری ایویکویشن عمل جاری ہے. تو جہاں تک حکومتی اقدامات کی بات کر رہے ہیں آپ, تو حکومتی ادارہ ہونے کے, نمائندہ ہونے کے وساطت سے ہی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اور یہ جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور اسی ان کے احکامات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور یہ انہی کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہماری تمام ٹیمیں, نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ اس وقت ہمارے جو اپر پنجاب سے جو اضلاع ہیں وہاں سے بھی ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ریسکیو کی ٹیمیں وہ بھی یہاں میں آگے کام کر رہی ہیں. دیکھیں جب ڈی جی صاحب خود آئے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ فلی ان کو, تو سر کیا کیا خطرہ اور کنی علاقوں میں مزید خطرہ ہے, اور کیا یہ ضرورت پوری ہے ہر علاقے میں آپ کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے؟ اور ایک سوال اور سوال میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو فلاحی اور سماجی تنظیمیں ہیں وہ کہاں تک کام کر؟ جی, ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو پانی کی موجودہ صورتحال ہے یہ تو انڈر کنٹرول ہے. لیکن اگر جیسے مزید بارشوں کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے, خاص طور پہ کوہ سلیمان والے سلسلے کے اوپر, اللہ نہ کرے اگر وہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہو سکتی ہے. اچھا, تو باقی جو آپ کی تنظیموں, فلاحی تنظیموں کی یا سماجی تنظیموں کی بات کر رہے ہیں, تمام لوگ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اس مصیبت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے, اپنی اپنی جتنا جس کا کوشش ہو سکتی ہے. ہمارے پاس جتنی بھی تنظیمیں آ کے ہم سے رابطہ کرتی ہیں, ہم ایون بورڈز کے اندر لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لیے بھی انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بورڈز تو نہیں ہوتی. ایک تنظیم ہے وہ کھانا لے کے آ گئی ہے کچھ لوگوں کے لیے, اور ان کے پاس جب آگے پہنچانے کا راستہ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک ریسکیو کا عمل ہی ہے کہ جو اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں ان کو اگر کھانے کی سپورٹ چاہیے تو وہ بھی ہماری بورڈز جو ہیں وہ اس میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور تنظیمیں ڈیفینیٹلی
जो फलाई तंजीमें हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं इसमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी। हाशमी साहब क्या कहेंगे, कुदरती आफात जो है इनका आना एक कुदरती अमर है, ये इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इनसे निपटने के लिए जैसे तरक्की याफ्ता मुमालिक और जी शऊर जो कौमें हैं इनको रोकने के लिए पहले इकदामात करती हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें सोई रहती हैं। जब सैलाब आ जाते हैं और तबाही शुरू हो जाती है तो फिर इनकी आंख खुलती है, तब तक वक्त गुजर चुका होता है। तो ये बेहिसी जो हुकूमतों की है, क्या कहेंगे हाशमी साहब? वक्त गुजर रहा है, वक्त पहले भी काफी गुजरा है, और ये जो हुकूमतों की बेहिसियां रही है ना, ये कोई आज की नहीं है। इसकी एक बकायदा आप देख ले, उठा लें, इसका बकायदा एक माजी है, बकायदा इसकी एक तारीख है। और ये आप ठीक है, कुदरती आफत भी मैं मानता हूँ इसे, लेकिन ये जो भारत की जानिब से आती जा रही है हमेशा से जो होती है सैलाब की सूरत में, वो है तो अल्लाह का अजाब के भारत की जानिब से ही हमें ये अजाब भुगतना पड़ता है। तो ये अल्लाह का अजाब ही तो है कि हुकूमतों को चाहिए था कि वो डैम्स की तामीर करते, वो डैम्स के ऊपर हमारे सूबे मुतफिक नहीं हो सके, हमारे सूबे मुतफिक नहीं हो सके, हमारे तो मतलब के वो है ना, तजाद पाया जाता है, सूबाई हवाले से भी तासुब का शिकार है हम। मैं अपनी पूरी कौम को, अपनी मतलब कि सूबाई जो क़यादतें हैं चारों सूबों की, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो मेहरबानी करें, आप ये डैम्स की जो तामीर है उसके ऊपर आप मुतफिक हो, आप एक पेज पर आए, आप एक कौम होने का सबूत दें, आप एक पाकिस्तानी कौम का जो नुमाइंदे हैं आप वो होने का सबूत दें। आप अब जो इमरान खान ने और शुरू किया वापस डैम्स का काम, तो आप उसको मजीद जो है वफाकी हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे ये जो है वो चोर दरवाजे से आई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत है, मैं फिर भी इंसानियत को सामने रखते हुए, इन जो वो जाने जाया हो रही हैं उन जानों को मैं सामने रखते हुए, मैं इनसे भी मैं इम्पोर्टेड हुकूमत के मतलब के जो ये पैरोकार है और अमेरिका के ये जो गुलाम है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, करना नहीं चाहता था, लेकिन इंसानियत के हवाले से जो मतलब के लोगों का जानी नुकसान हो रहा है उस हवाले से, माली तो ये कब से कर ही रहे हैं, लेकिन जो जानी नुकसान हो रहा है उस हवाले से अगर ये कर सकते हैं तो ये तामीर कर सकते हैं डैम्स, तो उसके लिए ये खुदा का खौफ करें, ये जो है वो एक पेज पे है, ये इंसान के बच्चे बने और इंसानियत की खिदमत करके ये इंसानों से दुआएं लेके ये दोनों जहानों में अपने आप को मुस्तजाब करें। जी बिल्कुल। मोहम्मद अरशद खान साहब, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा आप तफसीली मुझे जवाब चाहिए कि आम शहरी पाकिस्तान में आम लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग इन सैलाब ज़दगान की, इन सैलाब में फंसे हुए लोगों की, इन आफत ज़दा लोगों की मदद करना चाहें, आम लोग अपना पैसा और अपनी चीजें, अपना राशन, अपने टेंट और सारा कुछ अगर पहुंचाना चाहें उन इलाकों में, तो आप उनके लिए वे बताएं, रास्ता बताएं कि वो किस तरह उनकी मदद कर सकते। जी बिल्कुल, ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है आपका जी। इसमें देखें, हर शख्स की कुछ इदारों के साथ अफिलिएशंस होती हैं जी, कुछ तंजीमों के साथ अफिलिएशंस होती हैं, और ये जितनी भी तंजीमें काम कर रही होती हैं ज़्यादातर ये डोनेशंस के ऊपर ही काम कर रही होती हैं, अतियात के ऊपर काम कर रही होती हैं, जो लोग उन्हें मुहैया करते हैं जी। उनके जरिए भी, और इसके अलावा कुछ जो वेलफेयर सोसाइटीज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनके जरिए भी ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई जा सकती हैं। अभी हमारा जो रेस्क्यू का अमल है, वो रेस्क्यू के अमल के अंदर अगर हमने ओपन फोरम दिया है कि जो अगर आके रजाकाराना तौर पे इसमें खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, वो आके बकायदा हमारे पास रजिस्टर्ड हो, लोग अपना उसमें वो दें और हम उन्हें इस ऑपरेशन में जरूर शामिल करें। रेस्क्यू के पास ही नहीं, रजिस्टर्ड हो, आके बताएं कि हम ये चीज देना चाहते हैं। नहीं, मैं अपनी इंसानी सर्विसेज की बात कर रहा हूं। इंसानी सर्विसेज, ठीक है, वो दे सकते हैं रजिस्टर्ड होके, इंसानी रजिस्टर्ड तरबियत लेने के बाद। अगर वो तावन करना चाहें, राशन पहुंचाना चाहें, तो वो बजाते खुद भी जा सकते हैं, या मुतलका जो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जाके बजाते खुद भी राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे जी। हाशमी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी हेलो। नहीं सर, आपकी आवाज में दोबारा आपकी जानिब आता हूं, आपको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी सर, आप क्या कहेंगे अरशद खान साहब कि सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहां पे जो दौरान मतलब जो सैलाब आया हुआ है, तो ज़रर रिसा जानवर भी हैं, और उसके साथ साथ अगर देखें तो अक्सर जो शिकायत आ रही हैं
کہ پانی کے آگے آگے یا پانی کے اندر سانپ ہیں اس طرح کے زہریلے جو ڈس رہے ہیں, اگر لوگ بچ کے درختوں کے اوپر یا اگر آپ چھتے کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو وہاں اس طرح کے سانپ ہیں جو ڈستے, اس طرح بھی اموات ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں؟ سر اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ جب فلڈ آتا ہے تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں ساتھ میں, جس میں کہ یہ سانپ بڑی کامن چیز ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے زہریلے جانور شامل ہوتے ہیں. لیکن سانپ کیونکہ یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے, کافی سپیڈ سے آ رہا ہوتا ہے, اس پانی کا مقابلہ سانپ نہیں کر سکتا, اور وہ پانی کے تھپیڑے کھا کھا کے بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. تو راستے میں جو بھی چیز انہیں ملتی ہے, اگر خاص طور پہ وہ انسان ہے یا کوئی جانور ہے, تو یہ فوراً اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈس لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ بندہ انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ایسی صورتحال میں لوگ جو ہے زیادہ اونچی جگہوں پہ پناہ لینا پسند کرتے ہیں جب پانی کی صورتحال زیادہ ہے, جب پانی کا لیول بڑھتا ہے. تو اسی طرح یہ جو سانپ وغیرہ ہیں یہ بھی درختوں پہ چڑھتے ہیں. انسان جب انہی درختوں پہ استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو وہاں پہ یہ جو ہے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور آپس میں وہ لوگوں کو ڈس لیتے ہیں سانپ. ان واقعات کو جی راشد صاحب ٹھیک, جی آپ کنکلوڈ کریں. جی, ان واقعات کو جو ہے ہم لوگ فوری رسپانس کر رہے ہیں. ہماری میڈیکل ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں جو متعلقہ طبی امداد دینے کے بعد انہیں متعلقہ ہاسپٹلس میں ایڈوانس ٹریٹمنٹ اور ان کی ویکسینیشن وغیرہ کے لیے, جہاں پہ ان کو باقاعدہ ان کا اینٹی ڈوٹ دیا جا سکتا ہے, وہاں پہ انہیں شفٹ کر دیا جاتا ہے, ریفر کر دیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ارشد خان صاحب, یہ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ملتان سے. ان کا شکریہ آج اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے لیے وقت نکالا. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے محمد شاہ رخ ہاشمی شاہ صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, دونوں مہمانوں نے تفصیلی اپنی پارٹیوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے بھی بالائے طاق ہو کے دست بدستہ دونوں جماعتوں سے بلکہ تمام جماعتوں سے, ان کے ایم پی اے سے, ایم این اے سے درخواست کی کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے سامنے آئے. اور ہمارے جو ریسکیو انچارج ہیں یہ آفیسر, یہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹیمیں وہاں لگی ہوئی ہیں, یہ بھی جانیں بچا رہے ہیں. تو ناظرین اکرام, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پارٹیوں سے, آپ دیکھیں, میں اگر حکومت کی بات کریں تو آپ عمران خان کے اوپر کیس کرنے, ان کی ٹانگ کھینچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اگر صوبائی حکومت کی بات کریں تو پرویز لائی صاحب, آپ اس علاقوں کو دیکھیں, ادھر آئیں, یہاں پہ آپ سیاست تو چلتی رہے گی, یہ کیسز بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں, گرفتاریاں خدارہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. یہاں لوگ مر رہے ہیں, یہاں بچے مر رہے ہیں, یہاں بوڑھے مر رہے ہیں, یہاں عورتیں جو ہے ان کی جانیں جا رہی ہیں. تو خدارہ جنوبی پنجاب میں, ان آفت زدہ علاقوں میں, اور پورے پاکستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں سندھ میں کی حکومت کو بھی بات کروں گا کہ آپ بجائے پیسے تقسیم سندھ ہاؤس میں جا کے کرنے کی, وہاں پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ وہاں بچائیں, وہاں 22 اضلاع آفت زدہ قرار دیے گئے. تو ناظرین اکرام, ہمیں چاہیے, اور میں بحثیت قوم, کیونکہ من حیث القوم ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک ایک فرد کی. اگر جیسے ریسکیو آفیسر نے ہمیں بتایا کہ آپ رجسٹرڈ کر کے اپنی جو ذاتی طور پہ وہاں آپ مدد کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں, آپ جس طرح بھی فلاحی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں وہاں ٹرک کے ٹرک راشن کے آ رہے ہیں, آپ بھجوا سکتے ہیں. تو فیل فور دست بدستہ میری پورے پاکستان سے درخواست ہے کہ اس جو انسانی قدرتی آفات ہے اور انسانی امتحان ہے, وہاں پہ لوگ جو تڑپ اور بھلک رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو شاپر لے کے وہاں تڑپ رہے ہیں, بھوک میں فیڈر پکڑے ہوئے, دودھ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کو بچانے کے لیے حکومتوں کو, لوگوں کو, تنظیموں کو مزید آگے آنے کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کڑوا سچ. ملتے دیکھیں, اس پروگرام میں ہم اس طرح کی سٹوریز بھی اٹھائیں گے, اور سچ جو ہے وہ کڑوا سچ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. یہ ہمارا جرم بھی ہے, لیکن ہم اس سے باز نہیں آئیں گے, آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.